बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तुसी देख रहे हो PTV ਦਾ प्रोग्राम सोच विचार। मैं हाँ तुहाडा मेज़बान डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शाहिद। नाजरीन, गुज़श्ता दिनां च जगत जाणू शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह का 265वां उर्स मनाया गया। उस हवाले नाल अज असी बाबा बुल्ले शाह उन्हां दे कलाम और पैगाम दे बारे गुफ्तगू करांगे। असी अपने स्टूडियो विच जिन्हां मोतबर हस्तियां नूं दावत दित्ती है उन्हां दा तुहाडे नाल तारफ करवा दा चला। साडे पहले मेहमान ने प्रोफैसर डॉक्टर इस्मतुल्ला जाहिद साहब, पंजाबी अदब का बहुत बड़ा नाम, और इन्हां दा ये मुनफरद एजाज़ है कि एक तो शोभा पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी दे सब तो तवील अरसे तक शोभा दे सरबराह रहे, फिर इक्को वक्त शोभा दे सरबराह भी, डीन ऑफ लैंग्वेजेस भी और ओरिएंटल कॉलेज दे प्रिंसीपल भी रहे। साढ़े दूसरे मेहमान ने जनाब प्रोफैसर डॉक्टर सादत अली साकब। इन्हां दा ताल्लुक भी शोभा पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी नाल। बहुत अच्छे शायर, मुहक्किक, दानिश्वर, और सब तो बड़ी बात कि म्यूज़िक नाल इन्हां दी दिलचस्पी और उहदे ते इन्हां नूं अबूर भी हासिल है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी तुहानूं दोनों हस्तियां नूं जी अज स्टूडियो विच जी आयां नूं आखने आ। साडा प्रोग्राम बाबा बुल्ले शाह दे उर्स दे हवाले नाल जी, और उहदे च डॉक्टर साहब पहले तुहाडे वल आवांगे कि बाबा बुल्ले शाह अपने बारे च खुद कहते हैं जी कि बुल्ला की जाना मैं कौन जी, जद कि मेरे ख्याल च बाबा बुल्ले शाह वो हस्ती ने जिहड़े जगत जाणू कहला सकते ने। जी, जिथे जिथे पंजाबी बोली जाती है, समझी जाती है, जिथे जिथे भी कोई पंजाबी वसदा वो बाबा बुल्ले शाह के नाम तो जरूर वाकफ है। बजा तो ये की गल है कि वो अपने आप नूं वो पहचानते नहीं जिन्होंने दुनिया पहचानती जे। जी जी, तो मैं तुहानूं गुजारिश करांगा कि उन्हां दे थोड़े हालात जिंदगी साढ़े नाजरीन नूं दसदे चलो। डॉक्टर साहब, जिस तरह तुसी फरमाया ना शुरू दे विच इंट्रो दे विच कि बाबा बुल्ले शाह अपनी शुर दे हवाले दे नाल किसी तारफ दे मोहताज नहीं। बेशक जिथे जिथे भी कोई पंजाबी नूं समझण वाला है जी, उत्थे उत्थे उन्हां दा पैगाम पूरी दुनिया दे विच बेशक सुनाई भी दिंदा है और उहदे ते अमल करदे लोग दिखाई भी दिंदे ने। बेशक 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 लेकिन साडे सूफी शुअरा दा एक आम वतीरा ये रहा है जी जी कि बावजूद इस दे कि उन्हां नूं पता हुंदा सी जी कि असी आम लोगों के विच वो अल्लाह ने मुंतखब बंदे बनाए हैं जिन्हां दे जुम्मे को कम लाया गया है कि पैगाम लगाया गया है वो लोगों को पहुँचाना है। बेशक, इस दे बावजूद वो इनकसारी और आजजी का मजमूआ होंदे सन। इस वास्ते फिर अपने आप का तारफ नहीं करवाते सन क्योंकि उन्हों का तारफ अल्लाह की ज़ात खुद ही बंदियां नूं करवा रही होंदी और लोगों के दिल में उन्होंने मुहब्बत पैदा कर देंदी सी। इस वास्ते वो अपना तारफ आप नहीं करवाते सन। जी जी बुल्ले शाह भी उन्होंने सूफी शायरां की लड़ी विचों ने जिहड़े अपने आप नूं आजजी इनकसारी का नमूना बना के पेश करते हैं। बेशक उन्होंने पूरी शायरी विच ये तुहानूं रमक नज़र आवेगी। बेशक 1680 ईस्वी दे विच उच्च गिलानिया च बाबा बुल्ले शाह पैदा होए ने। जी जी अब्दुल्ला उन्हां दा असल नाम सी और सखी शाह मुहम्मद दरवेश उन्हां दे वालिद सन जिहड़े उस वेले इमाम मस्जिद भी सन, दरवेश भी सन, नाम दे भी दरवेश ते अमल दे भी दरवेश सन। उन्हां दी गोदी दे विच बाबा बुल्ले शाह ने अख खोली है और उस तो फिर थोड़ी देर बाद बुल्ले शाह दे बचपन दे विच ही वो पांडो की पहले मलकवाल आए ने, मलकवाल तो फिर पांडो की पट्टियां दे विच कसूर दे लागे जिहड़ा वो उत्थे आके उन्हां आबादी कीती है और उथों दी मस्जिद दा निज़ाम संभालिया, दरस दा निज़ाम संभालिया। और बुल्ले शाह ने बुनियादी तौर ते अख इसे इल्मी अदबी और रूहानी माहौल दे विच खोली है। और उस वेले चूंकि एक रिवाज आम सी कि सूफिया दे घराने दे बंदे जिहड़े हुंदे सन उन्हां दी इल्मी सतह ते नहीं अमली सतह ते भी तरबियत हुंदी सी, घरों पहली तरबियत हुंदी सी। बेशक बेशक इस वास्ते बाबा बुल्ले शाह ने ये जिहड़ा सूफिया दा ये अमल सी ना कि इंसानां दी तरबियत करनी है लेकिन इंसानी दी तरबियत करन तो पहले इंसान दी अपनी तरबियत जिहड़ी है उहदे वास्ते भेड़ बकरियां भी चराए जांदे सन, डंगर भी चराए जांदे, यानी बेजुबानां नाल रहण दा वल आ गया तो जुबान वालियां दा वल आ ही जाएगा। और उस तो बाद फिर आपदे वालिद साहब ने आप नूं कसूर भेज दिता आला तालीम वास्ते। मौलवी
ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਔਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਸੂਫੀਆ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਫਰਦ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਸਤਲਸਤ ਫਕੀਰ ਜੀ ਮਲੰਗ ਟਾਈਪ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸ਼ਖਸ, ਇਲਮੀ ਬਸੀਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਸਤਲਸਤ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮਜਜ਼ੂਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਸਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਦੀਸ, ਫਿਕ, ਤਫਸੀਰ, ਮੰਤਕ, ਫਲਸਫਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਲੂਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਮੇ ਉਰੂਜ਼ ਔਰ ਇਲਮੇ ਮੌਸੀਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? तो मौसीकी की कुछ ना कुछ तालीम भी सुरां दी तालीम दी जाती सी। और बुल्ले शाह चूंकि एक बहुत लायक शागिर्द सन, आपदे उस्ताद मोहतरम यही कहते सन ना कि मेरे दोनों ही शागिर्द जिहड़े बड़े लायक सन और मैनू इन्हां ते बड़ा फख्र सी कि ये कोई काम करनगे। जी जी मकसद ये सी कि कोई शायद फिका दीयां किताबां या कोई तरतीब देन, लेकिन जो काम वारिस शाह ने हीर वारिस शाह रूप दे विच कीता है वो इतना बड़ा काम है कि वो पंजाब दी एक पहचान बन गया दुनिया दे। उस तो भी बड़ा काम, उस तो बड़ा उहदे विच सारा ही पैगाम यानी बुल्ले शाह ने रहन सहन तो लैके सारियां हिकमतां उहदे विच समो दित्तियां उस किताब। इसी तरह बुल्ले शाह होरी ने आप अगरचे जदों उत्थों फारग होए फिर शाह इनायत कादरी दे मुरीद होए तो मुरीद होके आप दे उत्ते कुछ जज्ब दी कैफियत आई जरूर है, इस कोई शक नहीं कि, लेकिन ये कैफियत ऐसी है जी सूफिया कराम चुके डॉक्टर साहब माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं बेहतर जानते हैं कि एक कैफियत हमा वक्त नहीं होंगी, ये किसी वक्त होंगी है, किसी वक्त तो आदमी बिल्कुल बाहोशो हवास। बुल्ले शाह बकायदा तौर पर लोगों के नाल मिलते जुलते खाते पींदे सब कुछ करते सन। जिस वेले कोई हालत होंदी सी फिर आप चले जाते सी किते शहर की गली वाल कल्ले निकल जाना, इस तरह हो जाता सी। लेकिन इस दे नाल आपने जिहड़ा अपनी शायरी विच पैगाम दे दिता है ना जी, उहदे विच जिहड़ा तुसां फरमाया ना कि आपने लिखिया कि इल्मो बस करियो यार, हाँ जी, इत्ते जदों असीं गौर करते हैं तो असीं कई बार ये भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि ऐ अल्लाह मैनू इल्मे नाफे अता फरमा। बेशक यानी जिहड़ा दूसरा इल्म है ना नुकसान वाला इल्म, या अल्लाह उस तो मैनू बचा। आप दी दुआ भी है ना, दुआ भी। और कई बार बुल्ले शाह इस दे बारे हवाला दिंदे इहदा इल्म दा इजाफा जिहड़ा ना जी वो कई उलमा लिखदे ने कि इल्म इंसान को अल्लाह ताला उन्ना ही अता करे जिन्ना इंसान उसनू हजम कर सके। सही। इल्म दा असल मकसद अल्लाह ताला दी पहचान करना, पहचान है। असीं ते हुण कई बार अज दियां जिहड़ियां साडीਆਂ डिग्रियां ने ये तो मुलाजमतां वास्ते हो गईयां ना, लेकिन असल इल्म दी पहचान इल्म हासिल करना है अल्लाह पाक दा कुर्ब हासिल करन लई, पहचान हासिल करन लई। डॉक्टर साहब बाबा बुल्ले शाह दा जिहड़ा ये जुमला है ना जी इल्मों बस करियो यार, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बहुत सारे लोग ये तासुर ਲੈਂਦੇ ਨੇ कि शायद आप इल्म तो बेजारी ਦਾ इजहार कर रहे ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਲਫ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ इल्मे मौसीकी पढ़ाया जाता हो, रियाजी पढ़ाई जाती हो, तबाबत पढ़ाई जाती, खिताबत पढ़ाई जाती हो, फलसफा पढ़ाया जाता हो, जिहड़ा इन्ने इल्म पढ़न तो बाद बंदा वो तुहाडा की ख्याल है कि जाहिल होएगा, अनपढ़ होएगा, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नहीं किया। असल बात ये वे
ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੂੰਕਿ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਲਮਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ। ਇਲਮ ਨਾਫੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈਏ ਇਸੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਣੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਇਲਮ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਲਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਕੀਨ ਕਤਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅਸਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਤ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਮ ਅਮਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਔਰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਕੱਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੁੜੇ। ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਮਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਲਾਮਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਰਚੇ ਇਸੇ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਚਰਖੇ ਦੀ, ਔਰ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਆ ਕੇ ਕਰ ਕੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਈਸਾ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾ ਮਾ ਸਆ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਗ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਿਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀੜਿਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਚੇਤਾ ਮਰਗ ਵਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਮੈਰੀ ਸ਼ਿਮਲ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦੀਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। तो बुल्ले शाह को फलसफा इतना गहरा है तसव्वुफ दा कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸव्वुफ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੁਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਛੁਪਾ ਗਿਆ ਸਾਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜਬਖਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਸਵੁਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੁਫ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਜਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜਬਖਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਸ਼ਾ ਗੰਜਬਖਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ ਜੀ। यानी दुनिया च एक कोई वजूद है, दूसरा कोई वजूद नहीं है। बेशक हकीकत अजली का एक वजूद है, वो शुरू तो है सी, हुण है ते आइंदा भी उससे रहना है, उससे नहीं रहना। बाकी जो कायनात च रौनक नजर आती है जो दी पैदा की हुई है ये आरजी है, इन्हें खत्म हो जाना है। और असर रहना किन्ने में हकीकत अजली ने, इको ओदा रूप है, इको रंग है ओदा और इको ढंग है ओदा, उससे ने हमेशा रहना है। सही बाबा बुल्ले शाह ने भी तुसीं देखो उन्हां दी शायरी दे विच शाह इनायत कादरी जिहड़े उन्हां दे रूहानी मुर्शद ने, बड़ा जिक्र है जी, बड़ा जिक्र है ना, बहुत ज़्यादा जिक्र है। और इस तो पहले पंजाबी सूफियां दा शायरी दे विच सब तो पहले जिस तरह बाबा बुल्ले शाह ने जिक्र किया, इस तो भी ज़्यादा शिद्दत के नाल मुर्शद दे तसव्वुर ते नौशा गंजबख्श ने बयान किया है। उन्हां दी पूरी शायरी दे विच इंज लगदा शायद मुर्शद तो अगे निकलन गई नहीं, मतलब इन्ना। और बुल्ले शाह ने भी उस तत्बो दे विच इस पहलू नूं सामने लिआंदा है, क्योंकि मुर्शद वो वाहिद जात हुंदी है कि जिहड़ी अपने सालिक नूं ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਨਾਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਫਨਾਫਿਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਨਾਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਰਸੂਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਨਾਫਿਲ ਲਾਏ, इस वास्ते पहली मंजिल ही जी औखी है। और वो बुल्ले शाह ने अपना तमाम फलसफा जड़ा है उन्होंने खिलार दिता है शाह इनायत कादरी अलैहि रहमत नूं सामने रख के। और फिर उन्होंने मुर्शद जड़ा समझाया ना उन्होंने, वो यही सीगा कि तू कुदरत दा शाहकार है। बेशक बेशक अगर तू अपने आप को पहचान लवें तो तेरे अंदर कुदरत ने वो खूबियां पैदा कर दित्तियां ने कि जिहड़ियां अगर तेन समझ आ जाए तो तेन पता लग जाएगा तेरा मुकाम की, वो खलीफतुल्लाह होना तेरा पैगाम है, तेरा मुकाम है। पैगाम जड़ा तेन अर्श तो मिले है, जड़ा मैं तेन गोशगुजार कर दिता है और तफसील समझाता, उसका नुक्ता नज़र ये वे कि तू खलीफतुल्लाह के मुकाम पर खड़ा हो जा। बेशक और अपने अंदरों सारियां सिफात जड़ियां ने ना वो तलाश कर और उन्होंने अमल की सूरत दे, फिर तू खुदा दा नायब बन जावेगा। बंदे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ लेकिन खुदा दा नायब कोई है, वो नायब बुल्ले शाह ही है। नौशा गंज बाबा फरीद है, शाह हुसैन है। और शाह हुसैन ने जड़ा काफ़ी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे सन कि चरखे का जिक्र किया, काफ़ी दे साढ़े हाँ पंजाबी काफ़ी दे मूचे ते शाह हुसैन ही ने ना। और जिस तरीके नाल उन्होंने काफ़ी नूं वुसअत अता की है, बाबा बुल्ले शाह दूसरा वड्डा शायर है पंजाबी शायरी का जिन्हें काफ़ी नूं अगे टोरिया और फिर ख्वाजा फरीद तक गई है। बेशक बेशक। तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਮਕਾਮ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਕਿ ਆਦਮ ਇਨਸਾਨ जी और मर्द, लेकिन साढ़े अक्सर सूफिया वो नींद सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बुल्ले शाह ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਖੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਓ ਸਈਓ ਜੀ, ਇਸ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਕਾਫੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹਕੂਕ ਘੱਟ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਆਜਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜੜੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਨਾ ਔਰਤ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਜਿਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। शख्सियत इतनी बड़ी, कलाम उन्होंने इतना पावरफुल कि एक घंटों भी लगे रहिए तो मेरा ख्याल है उन्होंने ना मौजूआत मुक्कणगे ना गल मुक्केगी। तो प्रोग्राम का वक्त जड़ा वो करीब लगता पिया, तो मैं ये पुछण की जसारत करांगा कि बाबा बुल्ले शाह के कलाम विचों अज दे इंसान वास्ते सानू की पैगाम? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये नहीं है कि बाबा बुल्ले शाह वो शायर है कि जिहदा कलाम आफाकी कलाम है। बेशक बेशक। ये नहीं है कि वो 18वीं सदी च अगर पैदा होए ने तो 18वीं सदी वास्ते ही उन्हों का पैगाम सी। नहीं नहीं, उन्हों का पैगाम अज की सदी वास्ते भी तो आइंदा सदियां वास्ते भी है। बुल्ले शाह का कमाल ये वे कि उन्हें तसव्वुफ दे इस डूंगे मसले नूं जिन्हों के सूफिया ने छुपा के बयान किया सी, लुका के तरीके सलीके नाल बयान किया सी, बुल्ले शाह ने बेबाकी नाल बयान करके ते वदल फजूल दे फलसफे नूं मुआशी नहीं बल्कि समाजी पूरे समाज का मसला बना रख दिता। और मुआशवी ओदे नाल ही है जब मैं हलाल खाना चाहना तो अपने भरा लिए क्यों नहीं, क्योंकि हुक्म सन ते दीन दा ये सी ना कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूजे लिए पसंद करो। ते जदी अपने आप नूं दाल लवाना पसंद नहीं करते तो भरा दो किवें दाल आओगे, गवांढी नूं किवें दाल आओगे। बुल्ले शाह दा असल फलसफा ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਦਤ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਠੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ वो मुरीद भी ने, खलीफा भी ने, वो और नमाजी परहेजगार, पहले सब कुछ कुरान पाक हदीस हाफिज़ कुरान पढ़े हुए लिखे हुए। फिर किस तरह उन्होंने कह दिता कि मैं अच्छा जो वेखते ना दुनिया के लोगों कि एक दूसरे नूं कोई हिंदू अगर मुसलमान नूं खाम खा ही मार रहा है, मुसलमान हिंदू नूं खाम खा मार रहा है, तो ये तो कोई गल ना हुई। साढ़े दीन ने ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰੋ। तो इस दरस ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, तो ऐसे मजहबां तो मैं बेजार हाँ यानी ना मैं फिर हिंदू ते ना मैं मुसलमान। जी जी ਇਹ ਉਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਲੀਫਤੁल्लाह ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਫੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨਫੀ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ नसीहत मिलती है कि आजी और इनकसारी और तहम्मल इनू अपनाना चाहिए और यही साड़ी कामयाबी की जमानत है।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਅਤ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਨ प्रोफैसर डॉक्टर इस्मतुल्लाह ज़ाहिद साहब और प्रोफैसर डॉक्टर सादत अली साकब साहब। मैं इन्हां दोनों हस्तियां दा शुक्रिया अदा करना। और नाजरीन, प्रोग्राम दा वक्त मुक रहा है तो अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शाहिद नूं इजाज़त दिओ। रब राखा।